Assalamu alaikum. Welcome to the viewers and my dear students in my online class. Firstly, I would like to introduce myself. This is Muhammad Hassan Shiddar, lecturer of English, Hazil Almia City University College, Gopalganj. All of us know that we are passing a very crucial time. We know coronavirus has appeared before us. It attracts us, and every now and then it affects all of us. That's why we have to stay home. We have to take part in online class with a view to improving our skill, keep pace with our studies. Because we know if our institution is opened, then you have to appear in your final examination, ACC examination or ACC examination or JSC examination. That's why you can't waste your time idly. That's why you have to study, staying in your home. By following the direction of ASPM, our Honorable Prime Minister Sheikh Hasina, and our Education Ministry has suggested us how we can up to date our student, how we can teach our students. That's why they have designed, planned, and so much direction they have given us. According to their direction, we are taking some classes. Already I have taken one class, one transformation of sentence. Today I have appeared before you to finish it actually. Yesterday I haven't finished the class because you know I have taken 45 minutes class, but I haven't finished it because it is a very descriptive and very crucial and important topics. Besides, I should give my introduction to you. This is Muhammad Hassan Shiddar, lecturer of Hazil Almia City College, and this class has been designed, planned, and organized on behalf of the teachers of our renowned college named Hazil Almia City University College. Also, our honorable principal sir has directed us to conduct this kind of classes and continue this for the betterment throughout the country's students. That's how we have arranged these classes. So it is only for you. It is only for the students of 6 to 12. Not only 6 to 12. It will be beneficiary for the student of whoever want to appear before varsity examination. So university examination, BCS, or any kind of competitive exam will be very easy for you if you learn changing sentence, because we know according to meaning sentence are three kinds, and it will be very beneficiary for us 6 to 12 or further or more. So I would like to discuss the remaining classes of yesterday class, the changing sentence. সিম্পল কমপ্লেক্স কম্পাউন্ডে আমরা আগের দিন যে ক্লাসটা নিয়েছিলাম সেই ক্লাসে আলোচনা করেছিলাম একটা ছকে করে আমি সিম্পল কমপ্লেক্স কম্পাউন্ডের 8টা রুল লিখে দিয়েছি এবং সেই রুলের উপরে তোমাদেরকে আমি প্র্যাকটিস দেখিয়েছি, দুটো এক্সাম্পল মানে দুটো রুলের পুরোপুরি প্র্যাকটিস দেখিয়েছি। আজকে বাকি 6টি দেখাবো এবং সেই সাথে অন্য টপিকসও এই চেঞ্জিং সেন্টেন্সের ডিগ্রি করাবো, তারপরে অ্যাসার্টিভ, ইন্টারোগেটিভ, এই টপিকসগুলো আজকে আমরা করব। সো আমরা একটু মনোযোগ দিয়ে খেয়াল করবো। আমি আশা করি যে তোমরা মনোযোগ দিলে খুব সহজে এটা বুঝতে পারবে। আমি বাকি 6টা নিয়ম আজকে আলোচনা করব। আজকে হচ্ছে আমরা সো দ্যাট, আগের দিন 3টা নিয়ম আলোচনা করেছি, আজকে আমরা তারপর থেকে দেখাবো। আজকে লিখবো ই প্লাস অ্যাফার্মেটিভ দিয়ে শুরু করবো কমপ্লেক্স সেন্টেন্সে। আমরা দেখবো যে কমপ্লেক্সে যদি ইফ প্লাস অ্যাফার্মেটিভ থাকে, মানে ইফ যুক্ত বাক্যটা হ্যাঁ বোধক হয়, কন্ডিশনাল সেন্টেন্স যদি হ্যাঁ বোধক হয়, যেরকম ইফ ইউ
If you study hard, you can make a good result. If you study hard, you can make a good result. কমপ্লেক্স, এটাকে আমরা কম্পাউন্ড করব। কম্পাউন্ডে আমরা জানি ইট প্লাস অ্যাফার্মেটিভ হলে মাঝখানে অ্যান্ড হয়, এবং যদি ইউ সাবজেক্ট থাকে তাহলে ইউ না লিখে পারা যায়, আমরা এটাকে কম্পাউন্ড ইম্পারেটিভ সেন্টেন্স করে করব। অর্থাৎ ইউ তো না লিখলে ওটা উজ্জ্বল থাকে। সো ইউ যদি থাকে, আমরা যুক্ত বাক্যে যদি ইউ থাকে শুরুতে এবং টেন্সটা প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্সে হয়, তাহলে আমরা এটাকে ভার্ব দিয়ে শুরু করতে পারি। স্টাডি হার্ড, স্টাডি হার্ড অ্যান্ড you can make a good result. You can make a good result. A good result. সিম্পলটা একেবারে ইজি। সিম্পলে কি হবে একটু খেয়াল করবো আমরা। সিম্পলে হচ্ছে বাই প্লাস ভার্বের সাথে আইএনজি হবে। বাই স্টাডিং হার্ড, you can make a good result. Can make a good result. You can make a good result. মনে হয় কি যদি এটা এইখানে রাখেন, দেখেন পুরোপুরি মনে হয় দেখা যাবে। প্লেস করা দেখা যাবে, এটা হলে ইয়ে হয়ে যায়, দেখতে ভালো হয়। এটা তো আমি এটা হলে এটা হলো দূরে হয়ে যাবে, সেখানে মাটি পাচ্ছে না, বোঝা যাচ্ছে। বোর্ডটা পুরো আসে, সেজন্য বলছি, তাই না? বোর্ডটা ভালো আসে, এটা এইভাবে থাকবে। বোর্ড বেশি দেখা যাচ্ছে, দেখা যাবে বেশি। এমনি আমার ফেস দেখা যাচ্ছে পুরোপুরি বুঝছে? হ্যাঁ। আমরা একটু এটাকে রিঅর্গানাইজ করে নিলাম যে আমাদের বোর্ডটা যাতে ভালো করে দেখা যায়, এবং বোর্ড দেখা না গেলে আমার লেখাটা তো নিরর্থক হবে। সে কারণে ঠিক আছে স্যার। তো যেখানে ছিলাম কমপ্লেক্স ইট প্লাস অ্যাফার্মেটিভ হলে আমরা কম্পাউন্ডে অ্যান্ড দিয়ে করবো, আর সিম্পলে হচ্ছে আমরা বাই প্লাস ভ্যাট দিয়ে করবো। আমরা দেখি, আমরা সিম্পলের সংজ্ঞা বলছিলাম এখানে একটা মাত্র সাবজেক্ট, একটা ভার্ব হবে, একটা ফাইনাইট ভার্ব হবে। ইউ একটা সাবজেক্ট আছে সিম্পলে, এবং ক্যান মেক এই দুটো মিলে একটা ভার্ব, কম্পাউন্ড ভার্ব হয়, যখন অক্সিলারি মূল ভার্ব মিলে একটা ভার্ব হয়। তাহলে ইউ ক্যান মেক এ গুড রেজাল্ট। তো আমরা দেখতেছি বাই প্লাস রান, এটা ভার্বের সাথে আইএনজি করা হয়ে গেছে, এটা ভার্বে নন ফাইনাইট ভার্ব হয়ে গেছে। আমরা বলছি ফাইনাইট ভার্ব একটাই হবে, একটাই সাবজেক্ট হবে। You can make a good result. আমি খুবই আশাবাদী এই ক্লাসগুলো তোমাদের জন্য খুবই উপকারে আসবে, এবং শুধু ক্লাসগুলো আমি নিচ্ছি না, আমাদের কলেজের ফাজিল আলমিয়া সিটি কলেজের সকল বিভাগের সকল শিক্ষক সকল গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়ের উপরে এই ক্লাসগুলো নিচ্ছে। বিশেষত আমাদের বেলাল স্যার ইংলিশে, উনি পারফেক্ট ইংলিশ, আপনার পারফেক্ট ইংলিশ নামে একটা চ্যানেল আছে ওনার ইউটিউবে। আমার আছে দ্য ম্যাজিক্যাল মেথড অফ লার্নিং ইংলিশ। এই 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 ইউটিউব চ্যানেলে তোমরা গিয়ে পাবা আমারটায়, এবং আমাদের সকল ক্লাস স্যারেরটাই এবং আমারটাই থাকে, দুটো ইসেই আমাদের। ওনার ক্লাসও আমার চ্যানেলে পাওয়া যাবে, এবং আমার ক্লাসগুলো ওনার চ্যানেলে পাবে তোমরা। আমাদের কলেজ সহ সকল স্টুডেন্টদের, এই বাংলাদেশ ব্যাপী যত স্টুডেন্ট আছে দেশে বিদেশে, বিশেষ করে আমাদের দেশের যে কারিকুলামে আমাদের এই এনসিটিভির যে সিলেবাস অনুযায়ী, ইন্টারমিডিয়েটের যে সিলেবাস, সে অনুযায়ী আমরা পড়াচ্ছি এবং চেষ্টা করতেছি ইংলিশটাকে। বিশেষ করে ইংলিশটা আমার মনে হয় এসএসসি বা 6 থেকেই কাজে লাগবে। আমাদের কমন ইংলিশ যেটা, এই চেঞ্জিং সেন্টেন্স, ন্যারেশন, এগুলো সবারই আছে। সকল স্টুডেন্টদের জন্য এটা খুবই বেনিফিশিয়ারি হবে বলে আমি আশাবাদী। সকল কম্পিটিটিভ এক্সামের জন্য, যে কোনো প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় আমাদের এই ক্লাসগুলো কাজে আসবে। সো আমরা সকল স্টুডেন্টদেরকে সাজেশন করবো, সকলকে পরামর্শ দেবো যে তোমরা আমাদের এই ক্লাসগুলো ফলো করো। তোমরা ঘরে বসেই
মানে নিরাপদে থেকে তোমাদের ইংরেজির যে কঠিন বিষয়গুলো আছে সেগুলো আমাদের মাধ্যমে বুঝে নাও, আর বাকি সহজ বিষয়গুলো তোমরা নিজেরাই পড়ে ফেলো। তোমরা একটা জিনিস মনে রাখবে যে যখনই এই ইয়ার ওপেন হবে, আমাদের সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান যখন খুলে যাবে, তখন খুব দ্রুততার সাথে আবার যে বোর্ড পরীক্ষাগুলো পেন্ডিং আছে, বিশেষ করে এইচএসসি পরীক্ষা, এটা দ্রুতই সংগঠিত হবে। সো এইচএসসি শিক্ষার্থীদের জন্য সকলকে আমি বলবো, সবাইকে আমি পরামর্শ দেব যে তোমরা বসে থেকো না, পড়াশোনা করো, তবে কোথাও যেতে হবে না পড়তে। তোমাদের ঘরে থেকেই তোমরা নিরাপদে বাসায় বসে তোমরা ইউটিউব চ্যানেলে, ফেসবুকে, বিশেষ করে আমাদের হাজিল আলমিয়া সিটি কলেজের একটা ফেসবুক পেজ আছে, এমনকি আমাদের ওয়েবসাইট আছে। আমরা আমাদের কলেজের ওয়েবসাইট এবং ফেসবুক পেজে এই ক্লাসগুলো আপলোড করব। সেই সাথে আমাদের সব ফেসবুক আইডিতে পাবে, আমার ফেসবুক আইডিতে পাবে, তোমরা আমার ইউটিউব চ্যানেলে পাবে। আমার ইউটিউব চ্যানেল নামটা আবারও বলছি, দ্য ম্যাজিক্যাল মেথড অফ লার্নিং ইংলিশ, দ্য ম্যাজিক্যাল মেথড অফ লার্নিং ইংলিশ, দ্য পারফেক্ট লার্ন ইংলিশ, বিলাল স্যারের এখানেও তোমরা পাবে। এবং আমাদের সকল স্যারই এই ক্লাস নিচ্ছে, তোমরা সকল স্যারের সকল সাবজেক্টের দিকে একটু ফলো করবে, সকল বিষয় গুরুত্বপূর্ণ। তো যাও, আমি আবার একটু আমার ক্লাসে ফিরে আসি। আমি এখানে পড়াচ্ছিলাম হচ্ছে ই প্লাস অ্যাফার্মেটিভ, এরপরে আমরা দেখো ই প্লাস নেগেটিভ থাকলে কি করতে হবে। ই প্লাস নেগেটিভ অর্থাৎ কমপ্লেক্স ই প্লাস নেগেটিভ আনলেস, একই কথা। যেরকম ইফ হি, সবসময় ইউ থাকবে এমন না, যে কোনো সাবজেক্ট এখানে থাকতে পারে। ইফ হি ডিড নট walk fast, he could miss the bus, আসে না? এখানে তাহলে পুরো ফ্রেজ আসছে, আমার পুরো ফ্রেজ না। থ্যাংক ইউ। If he did not walk fast, he could miss the bus. এটা বলা হচ্ছে যে যদি সে দ্রুত না হাঁটতো তাহলে সে বাসটা মিস করতে পারতো। He could miss the bus. Bus, train, class, anything can happen. যাও, ইফযুক্ত বাক্যতে বোঝানো হচ্ছে, ইফযুক্ত বাক্যটা যদি অর্থে যদি এই কাজটা না করতো তাহলে কি ফলাফল হতে পারতো, সে অর্থে আমি লিখছি একটা কমপ্লেক্স। এটা কম্পাউন্ড কিভাবে হবে একটু দেখি আমরা। কম্পাউন্ডে হি ডিড নট ওয়াক ফাস্ট, নেগেটিভ যদি হয় আমরা ওয়ার্ড দিব, ওয়ার্ড দিয়ে করব, তাহলে হি ডিড নট ওয়াক ফাস্ট ওয়ার্ড। তবে আমরা এখানে ইউতে করলে একটু ইজি হয় বুঝতে, সবসময় ইউ থাকবে না, যে কারণে আমি একটু কঠিনটা আগে দেখালাম। He did not walk fast or he could miss the bus, or he could miss the bus. আরো অনেক বাক্য হতে পারে, যেরকম বলা যায় unless you do not move you will die, move or die। যার কম্পাউন্ড হবে move or die, আর সিম্পল হবে without moving you will die। এভাবে হতে পারে, সবগুলো না লিখলেও চলবে। যেরকম একটু কঠিন ইয়াটা লিখি, নো সুনার হ্যাড, হার্ডলি হ্যাড, স্কার্সলি হ্যাড দিয়ে আমি যে রুলটা লিখছিলাম সেই রুলটা লিখি। এটা বোঝার আছে অনেক। আগে বলেছিলাম আগের দিনের ক্লাসে নো সুনার হ্যাড, হার্ডলি হ্যাড, স্কার্সলি হ্যাড, এটা হচ্ছে নো সুনার হ্যাড, হার্ডলি হ্যাড, স্কার্সলি হ্যাড, এটা হচ্ছে ইনভার্সন অফ সেন্টেন্সে ব্যবহার হয়, যেহেতু এখানে সাবজেক্টের আগে হ্যাড আসতেছে। আমি আগেই বলছি হ্যাড না, যে কোনো অক্সিলারি ভার্ব যদি সাবজেক্টের আগে বসে ওই বাক্যটা হয় ইন্ট্রোগেটিভ সেন্টেন্স হবে, না হলে ইনভার্সন অফ সেন্টেন্স হবে। যেহেতু নো সুনার হ্যাড, হার্ডলি হ্যাড, স্কার্সলি হ্যাডের পরে আমরা কোনো নোট অফ ইন্টারগেশন দেই না, সেটা হচ্ছে ইনভার্সন অফ সেন্টেন্স, এবং এই বাক্যটা নেগেটিভ সেন্টেন্স, বাক্য তিনটাই নেগেটিভ। তাহলে আমরা কমপ্লেক্সে আগে নো সুনার হ্যাড, হার্ডলি হ্যাডটা লিখব। যেমন নো সুনার হ্যাড we reached the college, আমরা কলেজে পৌঁছাইতে না পৌঁছাইতে দেন, নো সুনার হ্যাডের সাথে কনজাংশন দেন বসে, আর হার্ডলি হ্যাড, স্কার্সলি হ্যাডের সাথে হোয়েন অথবা বিফোর বসে। নো সুনার হ্যাড we reached the college then the class started, No sooner had we reached the college than the class started. আমি আগে বলেছি no sooner had, hardly had, scarcely had, এটা হচ্ছে সাবঅর্ডিনেটিং কনজাংশন। এই ওয়ার্ডগুলো থাকলে বাক্যটা কমপ্লেক্স সেন্টেন্স হবে, এবং একে যখন আমরা কম্পাউন্ড করব তখন আমি লিখছি and ইমিডিয়েটলি লিখতে হবে। তাহলে no sooner had উঠাই দিব,
দেখো হ্যাডের পরে সাবজেক্ট লেখা আছে, তো এখন যখন আমি এটাকে কম্পাউন্ড করব হ্যাডটা সাবজেক্টের পরে লিখতে হবে, যেহেতু নোসনা থাকতেছে না, তাহলে আমরা লিখবো উই হ্যাড রিচড দ্য কলেজ। এটা বোঝার এখানে যে আমরা উই থেকে লিখতে হবে না, শুধু উই লিখবো শুরুতে, তবে হ্যাডটা উইয়ের পরেই লিখে দিব। এটা সবগুলো নোসনার পরেও এই নিয়ম, হার্ডলি হ্যাড স্কার্সলি হ্যাড, এটার ক্ষেত্রে একই নিয়ম। তাহলে উই হ্যাড রিচড দ্য কলেজ, উই হ্যাড রিচড দ্য কলেজ and immediately, শুধু and না, আমরা তার সাথে and immediately অথবা and at once অথবা and just now এই টাইপের ওয়ার্ড দিয়ে আমরা লিখতে পারি। তাহলে আমরা এখানে দেখব we had reached the college, তাহলে no sooner had দিয়ে আমরা লিখতেছি কম্পাউন্ডে we had reached the college and immediately the class started. The class started. এটার সিম্পলে কি হবে একটু খেয়াল করবো, শুরুতেই হবে ইমিডিয়েটলি আফটার, ইমিডিয়েটলি আফটার, আফটার যেহেতু প্রিপোজিশনের পরে ভালো একটা আইএনজি হবে, তো আমরা এই কমপ্লেক্স থেকে করতেছি, এই কমপ্লেক্স থেকে সিম্পলেরও যে উত্তর হবে একই বাক্যে কম্পাউন্ড থেকে করলে একই উত্তর হবে। ইমিডিয়েটলি আফটার রিচিং দ্য কলেজ, অর্থাৎ কলেজে পৌঁছাইতে না পৌঁছাইতে ক্লাস শুরু হয়ে গেছিল, রিচিং দ্য কলেজ the class started, then হয়ে যাবে, যেহেতু এটা সিম্পল সেন্টেন্স এখানে কোনো কানেক্টর থাকবে না, এই দ্যানটা সাবঅর্ডিনেটিং কনজাংশনের মধ্যে একটা কনজাংশন, সো এটা বোঝা যাবে ইমিডিয়েটলি আফটার রিচিং দ্য কলেজ কমা দ্য ক্লাস স্টার্টেড, এবার কি সাবজেক্ট হচ্ছে দ্য ক্লাস, মূল ভার্ব হচ্ছে স্টার্টেড অর্থাৎ ফাইনাল ভার্ব, তো এখানে প্রিন্সিপাল ক্লজ হচ্ছে দ্য ক্লাস স্টার্টেড, এই ক্লজটা হচ্ছে প্রিন্সিপাল ক্লজ, এটা কোনো চেঞ্জ হবে না, সাবঅর্ডিনেট ক্লজটা শুধু চেঞ্জ হবে। আরেকটা গুরুত্বপূর্ণ আছে যেটা হচ্ছে নট অনলি বাট অলসো কম্পাউন্ডে যদি থাকে, যেরকম আমরা অনেক সময় বলি যে হি হ্যাড নট অনলি ফিশ বাট অলসো মিট, এটাকে কিভাবে করা যায়, এটা আমাদের ছকে অবশ্য দেওয়া হয়নি, তবে করে দেখা দিচ্ছি আমি। যদি কোনো কম্পাউন্ড সেন্টেন্সে নট অনলি বাট অলসো থাকে, তাকে কমপ্লেক্সে হবে ইট ইজ নট দ্যাট, কিভাবে করতে হবে, ইট ইজ কমপ্লেক্স হবে ইট ইজ নট দ্যাট, আর সিম্পল হবে বোথ ডট ডট অ্যান্ড, অথবা বিসাইডস প্লাস ভার্বের সাথে আইএনজি, যেরকম এরকম হতে পারে নসিকাথা ইজ নট অনলি সিঙ্গার বাট অলসো কম্পোজার, তাহলে আমরা বলতে পারি ইট ইজ নট দ্যাট নসিকাথা ইজ এ সিঙ্গার বাট অলসো, সরি বাট না, ইট ইজ নট দ্যাট নসিকাথা ইজ এ সিঙ্গার কমা অলসো এ কম্পোজার, শুধু অলসো, দ্যাট এন্ড অলসো ইউজ হবে। আর কম্পাউন্ড সিম্পল হবে নসিকাথা ইজ বোথ এ সিঙ্গার এন্ড এ কম্পোজার, এভাবে ইউজ হবে। তাহলে আমরা আমি একটা एग्जांपल মাত্র বলেছিলাম, সেটা হচ্ছে he ate not only fish but also meat, compounded, complex টা আগে করি, তাহলে it is not that he ate it is not that he ate only fish, he ate also meat, এর অর্থ হচ্ছে এমন না যে সে শুধু মাছ খেয়েছে, সে মাংসও খেয়েছে, তাহলে এটা কম্পাউন্ডে আমরা কি করতে পারি, কম্পাউন্ডে আমরা যদি ইট ইজ নট দ্যাট আছে, আমরা এটাকে নট অনলি বাট অলসো দিয়ে করব, তাহলে হি অ্যাট সাবজেক্ট আগে আসবে এখানে, হি অ্যাট সে খেয়েছিল নট অনলি ফিশ বাট অলসো মিট, এমন হতে পারে। কমপ্লেক্স কম্পাউন্ড দেন সিম্পল এটাকে এভাবে করা যেতে পারে দুভাবে, একটা হচ্ছে বোথ ডট ডট অ্যান্ড দিয়ে করা যেতে পারে, আরেকটা হচ্ছে বিসাইডস প্লাস আইএনজি করতে পারে। কোনো বইতে দুটো একসাথে দেওয়া নাই, নবরূপ বই বা বিভিন্ন বইতে দেখা যাচ্ছে অ্যাডভান্স বইতে দেওয়া আছে শুধু বোথ ডট ডট অ্যান্ড, অথবা দেওয়া আছে
বিসাইডস প্লাস আইএনজি দুটো নাই, আমি দুটোই বলে দিলাম তোমাদের যে এটাকে সিম্পল দুভাবে করা যাবে। একটা হচ্ছে হি অ্যাড বোথ ফিশ অ্যান্ড মিট, এভাবে হি অ্যাড, সে খেয়েছিল বোথ ফিশ অ্যান্ড মিট, এটা হয়েছে ফিশ অ্যান্ড মিট। অথবা যেটা করা যাবে সেটা হচ্ছে যে আমাদের ডাস্টার আছে, ডাস্টারটা ভিজা থাকার কারণে আমরা এখন টিস্যু ব্যবহার করতেছি। আসলে বাইরে বৃষ্টি হচ্ছে, আশা রাখতেছি আমরা দ্রুতই এই করোনা ভাইরাসের অভিশাপ থেকে মুক্ত হয়ে আমরা আবার স্কুল কলেজ খুলবে, আমাদের ক্লাস হবে, আমাদের শিক্ষার্থীদের আমরা নিষ্পাপ মুখ দেখতে পাবো এবং তাদেরকে আমরা আবার আগের মতো করে আন্তরিকভাবে পড়ানো শুরু করবো আশা রাখতেছি। ইনশাআল্লাহ ঈদের পরে আশা রাখতেছি যে আমাদের স্কুল কলেজ হয়তো বা খুলে যাবে, যদি দেশের অবস্থা ভালো হয়, তো আমরা সেই আশাই রাখবো সবাই। যা হোক, আমরা দেখি কমপ্লেক্স কম্পাউন্ড সিম্পল। সিম্পল আমি বলছি দুভাবে করা যায়, বোথ ডট ডট অ্যান্ড ইউজ করে করা যাবে, যেটা আমি লিখেছি অলরেডি। আরেকভাবে করা যায় এটা, সেটা হচ্ছে বিসাইডস প্লাস ভার্ব আইএনজি। আমরা জানি কিনা বিসাইডস একটা প্রিপজিশন, বিসাইডস, বিফোর, আফটার, হোয়াইল, এগুলো সবই প্রিপজিশন। তাহলে এই সিম্পলকে আরেকভাবে করা যায়, বিসাইডস লিখে এইভাবে বিসাইডস ইটিং ফিশ, অর্থাৎ মাছ খাওয়ার পাশাপাশি, বিসাইডস মানে ছাড়াও, অধিকন্তু, এছাড়াও, তার মানে মাছ খাওয়া ছাড়াও সে আর কি খেয়েছে, মাংস খেয়েছে। বিসাইডস ইটিং ফিশ হি অ্যাড মিট, তার মানে এভাবেও আমার কমপ্লেক্স সিম্পল করা যাবে। যাও, তো বাকি অংশে আরেক ক্লাসে শুরু করবো। শেষ করে আপনি আমি কথা বলছি। Dear students, now I want to conclude for today's, because you know long duration classes is really boring. That's why I would like to conclude for today. I would like to leave in my class. I would like to close it, and I would like to invite you for tomorrow's class that will continue from here. No more today. Best of luck. Stay home, stay safe. Assalamu alaikum.